गुड इवनिंग मो ना सुनील बारिक तो मुझे फ्रॉम जाजपुर मत सार ओडिया एक डेमो क्लास देवाई फिजिकल एजुकेशन तरफ पीटी टीचर मानक आसुवा अपकमिंग टीचर्स एग्जाम मत एक फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम मत एक डेमो क्लास देवाई मोर सार ओडिया तरफ जो चान्सटा मिली मुझे से धन्य मन करुँच। तो प्रथम कथा हूँ फिजिकल एजुकेशन विभिन्न प्रकार टपिक अच्छे। तो प्रथम आम एक टपिक मध्य आम एक साइकोलोजी एक टपिक नहीं कि डेमो मोटिवेशन। तो मुझे कही रखी कि सार टी मैंने क्षमा करेंगे कि सामान्य नेटवर्क प्रोब्लेम जो मुझे स्क्रीन पर मुझे लिखिपारे से सार क्षमा करेंगे मत। तो प्रथम कथा हूँ कि मोटिवेशन मोटिवेशन आम क्या कहवा मोटिवेशन एक जहाँकि आम देखो आम जब मोटिवेशन जब प्रॉपर वर्ड को जी मोटिवेशन अर्थ मैंने मोटिवेशन आम कौन ना एक लोक जड़े लोक से जिनसटा को जानी जेकोसी कथा गोटे जानी समस्ते जानते मद पीवा हूँ एक खराब अभ्यास खराब गुण स्वास्थ्य प्रति क्षतिकारक तापर फिल्म देखा बार अत्याधिक मोबाइल यूज करवा आम कौन स्वास्थ्य प्रति क्षतिकारक समस्ते आम जाणिकी भी आम से भूल कर से जो आम समस्ते जाणिकी आमको अन्य जन चेतईदवा आम निजे चेती उठाटा को मोटिवेशन करवा। अच्छा प्रथम कथा मोटिवेशन को जावा पूर्व सॉरी अच्छा मोटिवेशन आम तीन टा कंपोनेंट देखा। तो तीन टा कंपोनेंट को आम सर्ट फॉर्म कौन कही एपीआई बा आपी आम कहीपर ए हूँ कौन एक्टिवेशन माने कौन ना मोटिवेशन हूँ सी आमको एक्टिवेट कर देन आसला पी हूँ प्रेसिस्टेंट कौन ना कंटिन्यूअस एक मोटिवेशन जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स तब देन आसला कौन देखो इंटेंसिटी अर्थ हूँ कौन मोर एफर्ट्स मतलब ये कंपोनेंट तीन टाक आप मन रखिए जहाँकि मोटिवेशन टपिक जो संपूर्ण रूप में पढ़ा ये विषय में जाना विस्तृत भाव। द्वितीय कथा हूँ कौन ना आप 5 नंबर पॉइंट जो देखिए आम मोटिवेशन को दुईटा लेवल में भाग कर गोटे हूँ कौन प्राइमेरी आ गोटे सेकेंडरी। अच्छा देखो आम ये प्राइमेरी कथाटा कौन ना प्राइमेरीटा आम समस्ते जानते प्राइमेरीटा हूँ कंपलसरी गोटे कथा देखो ये प्राइमेरी कथाटा समस्ते मन रखु कि प्राइमेरीटा आपण मानकर मोटिवेशन हो कि ट्रेनिंग हो कि जहाँ भी हो सी सबुद्रे प्राइमेरी देखा मिले आमको सॉरी लर्निंग हो जेकोसी बाट आमको प्राइमेरी शब्दटा सेकेंडरी शब्दटा आमको देखा मिले तेणुक प्राइमेरीटा को आम समस्ते भलसे बुझे प्राइमेरी कौन सेकेंडरी कौन। तो प्राइमेरी हूँ प्राइमेरी कौन ना प्राइमेरी तो हूँ कौन ना कंपलसरी प्राइमेरी कौन ना कंपलसरी और सेकेंडरी हूँ कौन ना मैनुअल। अच्छा प्राइमेरी कंपलसरी केमी देखो सर्वनिम्न आम गोटे कथा जावा ये टपिक रू बाहर के आम स्कूल एरिया को पढ़ा देखो स्कूल एरिया कौन ना 6 ରୁ 14 आपण मैंने OSSTT एग्जाम पढ़ी थे हाँ OSSTT एग्जाम जो मैंने न पढ़ते मैंने शुणु जो OSSTT मतलब सिलेक्शन है तो आम कौन करवा ना प्राइमेरी अर्थ हूँ कौन कंपलसरी अर्थात कौन आम गोटे देखी गोटे एजुकेशन एक्ट कौन ना 6 ରୁ 14 वर्ष पिला कौन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्ष कि 14 वर्ष पर पिला सेटा मानुआल से पढ़ी पारे न पढ़ी पारे सेटा को देन करी मोर एबे क्वेश्चन 6 ରୁ 14 वर्ष पिला से कोठी पढ़े प्राइमेरी स्कूल पढ़े तेणुक प्राइमेरीटा हूँ कौन आपंकर कंपलसरी देन सेकेंडरी हूँ कौन ना सेकेंडरी हूँ ऑप्शनल हुए तो सी नवम दशम पढ़ी पारे न पढ़ी पारे फाइनेंशियल कंडीशन हो कि घर ये हो प्रोब्लेम हो कि पिला न पढ़े तेणुक से हूँ सेकेंडरी जावा तेना आम जब प्राइमेरी को जावा प्राइमेरी हूँ कौन कंपलसरी तेल मोटिवेशन में प्राइमेरी मोटिवेशन आम क्या कहवा तेणुक क्या कहवा ना गोटे बायोलोजिकल नीड को आम प्राइमेरी करा कि सबू ए दुनिया रे आज जे जन्म होची और आज जे मरुची ता भीतर जो 100 वर्ष लोक 100 वर्ष एक पृथ्वी 100 वर्ष रोची ता ऐसे 100 वर्ष भितर जहाँ किसी एक्टिविटीज होची गोटे पर्सनालिटी समस्त प्राइमेरी कंपलसरी जेमिति कि शोष करवाटा सबू मनीष कंपलसरी जेमिति कि भोक लगे कंपलसरी यहाँ निहाती अनिर्वाज्य अटे ये हूँ प्राइमेरी देन आउ गोटे कौन कौन शोष करवा भोक करवा खाइबा शोइबा ये सॉरी खाइबा ना यहाँ हूँ कौन ना आपण मानकर कंपलसरी निहाती से गुंडा गर्दी गोटे छोट छुआ हेले से खाइब ताकू भोक कर निद आसो आउ से गोटे डोनाल्ड ट्रम्प हो कि जी भी हो ता मझे जिते विराट बड़ लोक हो पचे भोक कर शोष कर निद आस कंपलसरी समस्त बाउंड
କମ୍ପଲସରି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଉଛି ଅପସନାଲ୍। ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ, ହୁଏତ ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନା ବିହେଭିଅର୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ସମାନ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ଼୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି। ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ଼୍। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାରେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ କି ଆଜି ଟିକେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ହେଉ, କି ଆଉ କାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଟିକେ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ବା ଅପସନାଲ୍। ସିଏ ହୁଏତ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ହୁଏତ ନ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୋଟିଭେସନ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେସନ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍। ଦେଖ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ଡେମୋରେ ଟିକେ ସବୁ ଟପିକ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଜଷ୍ଟ ଟଚ୍ଅପ୍ କରିକି ଚାଲିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତରତର ହେଉଛି ବୋଲି କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଇନ୍ ମାନେ ଭିତରେ, ଏକ୍ସ ମାନେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ବାହାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଇନର୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଭିତରୁ ବାହାରିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲି ନା ଆପଣ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ପାରି ହେଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା କହିଲା ନା ଲୋକଟାକୁ ପାରି କରିଦେ, ନା ମୁଁ ସାପଟାକୁ ନ ମାରେ, ନା ମୁଁ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ତାଟାକୁ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣିରେ ଭାସି ତାକୁ ବାହାର କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୟା, ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ସେସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ କ'ଣ ନା ବାହାରରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇପାରିବ ନା ବାହାରେ ଦେଖ, ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣ 4 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ ଏତିକି ପୁଷଅପ୍ କରନ୍ତୁ, କି ଏତିକି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନା 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଏତିକି ଗିଫ୍ଟ ଦେବି, ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି, ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବି। ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ରେ ଯିବ, ହେଲା କି ରିୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବାହା ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ମାଆ କହିବ ଧନରେ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ତୋତେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେବି କି ଝିଲାପି ଦେବି। ଆମକୁ କହିବ କି ଟିଚର୍ ଜଣେ ସାଲାରୀ ପାଉଛି, ଟିଚର୍ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ସାଲାରୀ ପାଉଛି, ସାଲାରୀ ଯଦି ନ ପାଇବ ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସାଲାରୀ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍, ମନି ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଥିଓରି ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଥିଓରିରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ହେରାର୍କି ନିଡ଼୍ରେ ଆପଣ ମାସ୍ଲୋ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ସେ ମାସ୍ଲୋ କହିଲେ ନା ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ଏହି ମାସ୍ଲୋ ଥିଓରିଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍କୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ, କେମିତି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଟ୍ ରହିବ, ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି। ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ଼୍, ସେଫ୍ଟି ନିଡ଼୍, ସୋସିଆଲ୍ ନିଡ଼୍, ଏଷ୍ଟିମ୍, ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି। ଏଇ 5ଟା ନିଡ଼୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। ଷ୍ଟୋରିଟା ଗୋଟେ ଦିନର ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟା, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିଏ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଲସେ ମିଳୁନଥିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଛାଡ଼, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, ତାର କେହି ନଥିଲେ, କି ତାର କୌଣସି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କି କୌଣସି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଭିକାରୀକି କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ବୁଲୁ ମାର୍କେଟରେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦିଆହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଖୋଜିବି କି? ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଥିଲି ଧର ବରମୁଣ୍ଡାରେ, କାଲି ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ, ଏମିତି ହେବ କି? ହେବନି। ମୋତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମିଳିଗଲା ଯେ ମୋତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୟାବାନ ଲୋକ ମୋତେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ରହିବି କି? କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ରହିବି? ତା ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ରହିବି।
କେଉଁଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ରହିବ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମିଳିଗଲା ଖାଇବା ମିଳିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ କ'ଣ ଇନକମ୍ କରେ ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଘରେ ରହିକି ସେ ରୁମ୍ରେ ରହିକି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା, ଶୋଇବାକୁ ମିଳିଗଲା, ଘର ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବନେଇବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ବାହା ହେଇପଡ଼ିବ ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେସି ବା ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଆସିଲା ନା କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ ବନେଇଲା ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ତ ବନେଇଲି, ମୁଁ ଭିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଥିଲି, ଯାହା ମୋତେ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ମିଳିଗଲା, ସବୁ ମିଳିଗଲା, ଚାକିରି ବି ମିଳିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ମିଳିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଏବେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ବୟସ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏତିକି ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଏତିକିରୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟା ଇଚ୍ଛା କଲା କ'ଣ ନା ସିଏ କ'ଣ ନା ମୋତେ ମୋର ହୃଦୟର ଖୋଲିକି ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରେ ବା ମୁଁ ଦେଶ ସେବା କରେ ବା ରାଜ୍ୟ ସେବା କରେ ବା ରାଜ୍ୟ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବାସ୍ ଏତିକି ହେଉଛି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏ ଥିଓରିକୁ ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଗୋଟେ ଭିକାରୀ, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା କି ଶୋଇବା ମିଳୁନଥିଲା କି ରହିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ଼୍ରେ ଆମର ସେସବୁ ଯାଉଛି ବା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ଼୍। ଶୋଇବା, ରହିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ଼୍ରେ ରହିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ନେଟ୍। ସେଫ୍ଟି ନେଟ୍ରେ କ'ଣ ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି ତାକୁ ମିଳିଗଲା, ସେଫ୍ଟି ନେଟ୍ ତା'ର ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ପର୍ସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱେଲବିଂ ମିଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଉ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ସୋସିଆଲ୍ ନିଡ଼୍ କହିବା। ଦେନ୍ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଗଲା ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବନେଇଦେଲି, ତେବେ ଆମର କ'ଣ ନା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି, ନିଜେ ମୋ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ କ'ଣ ନା ନିଜେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସାଧାରଣତଃ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ଼୍ସ ବା ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ଼୍ସ। ଆଚ୍ଛା ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ଼୍ସ ପରେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଲୋକଟା ଇଚ୍ଛା କରିବ କି ମୁଁ ଦେଶ ସେବା କରିବି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିବି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ମିଶୁ ମୋର ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚଢ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ପିଠିରେ, ସେ ଭଳିଆ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ନିଡ଼୍। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ପିପିଟି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ମୁଁ PDF ଆଉ ବନେଇ ପାଇଲିନି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଥିଓରି ଗୋଟେ ବନଉଥିଲି ଅଦାରୁ, ସାର୍ କ୍ଷମା କରିବ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ପାଟିରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଓରି ଅଛି କି ଆମର ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ସେଟା ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବାଏ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଫେଡ୍ରିକ୍ସ ହେଜବର୍ଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ମୋଟିଭେଟର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତେଣୁକରି ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା କମ୍ପାନୀ ପଲିସି। ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହୁଛି, ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ମୋଟିଭେଟର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କ'ଣ ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଟିଭେଟର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଯେମିତିକି ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ଆସୁଛି କମ୍ପାନୀ ପଲିସି, ତେଣୁକରି ସେମିତି ମୋଟିଭେଟର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା କମ୍ପାନୀ ପଲିସି କ'ଣ ଆଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଦେଖ କମ୍ପାନୀ ପଲିସି କ'ଣ, ଧରନିଅ ମୁଁ ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଛି ଟାଟା TCSରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଟାଟା TCSରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଯଦି ଟାଟା TCSରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରେ, ତେବେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ନା ଟାଟା TCSରେ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛି, ଟାଟା ରୁଲ୍ସ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଆସିବେ 6ଟାରେ, ପଲିସି ଲେଖିଦେଲା, ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର MD ଆସିଗଲା, ପଲିସିରେ ସେ ଲେଖିଦେଲା କି SOP ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା କମ୍ପାନୀ ପଲିସିରେ ରଖିଦେଲା କି ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସକାଳ 6ରେ ଆସିବେ, ରାତି 1ରେ ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ପଲିସି। ସେଇଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଲୋକଟା କ'ଣ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେ କହିବ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋଟିଭେଟର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସିଏ ଲୋକଟା ଧରନିଅ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଆୱାର୍ଡ଼, ସମସ୍ତେ ଜିତୁଛନ୍ତି କି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଜିତୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସବୁ ଟିଚର୍ସ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି,
ସେଇଟା ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ ବା ଲୋକଟା କେତେ ମନ ଦେଇକି କାମ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମୋଟିଭେଟର ପାଖରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଲାରୀ କମ୍ପାନୀର ଦରମା ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଲୋକଟା ଚଳିପାରିବ କି? ଏଇଟା ଯିବ ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯେଉଁଟାକି ହାଇଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ତା ବିନା ଲୋକ ବା ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଟିଭେଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ତା ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଆଉ ତା ସହ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଯଦି ସାଲାରୀ ଆସୁଛି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଧରନି ଆସୁଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସିଏ କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋର ବହୁତ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ମୋର ସ୍କିପ୍ କରିଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ବାକି ମୁଁ ମୋର କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ରହିଲି, ନମସ୍କାର ସାର୍।